नाज़रीन T20 वर्ल्ड कप के सैमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकटा तो आउट क्लास करता। जे असीं मैच के बारे गल करिए, बैटिंग की दावत मिलन तो जनूबी अफ्रीका ने 170 रन का टारगेट दिता। जे असीं एडन मार्करम की गल करिए, 18 रन बनाकर आउट हुए ने। क्विंटन डी कॉक ने 10 बनाए तो मार्को जेनसन की तारीफ बनती जिदा उन्होंने सहारा दिता तो 55 रन बनाए तो 170 तक अपनी टीम को लै गए। तो फिर जो न्यूजीलैंड के बैटर्स बैटिंग करन आए तो जनूबी अफ्रीका के बॉलर का धुआं करता। जिवें असीं टिम साइफर्ट की गल करिए, उन्होंने 58 रन बनाए तो फिन एलन ने 33 गेंदा उत्ते सेंचुरी बनाई तो फास्टेस्ट सेंचुरी इस वर्ल्ड कप की। 8 छक्के ने तो 300 की स्ट्राइक रेट नाल खेडे ने। बड़ी शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की है। इहदे बारे असीं गल करांगे। साडे नाल मौजूद ने मियां अरसलान साहब। अरसलान साहब बहुत जी आए नूं। जिहड़ी असीं गल करदे सी कि जी चोकर्स का टैग सिर्फ जनूबी अफ्रीका उत्ते लगदा है, उन्होंने सानूं वैसे गलत साबित नहीं किया। जी बिल्कुल मुफाज, तुसी गल ते ठीक कीती है कि साउथ अफ्रीका दी टीम ने सानू जड़ा मायूस नहीं किया कि जड़ा असीं उन्हां नूं चोकर कहंदे सी, ओही उन्हां ने अपनी मिसाल जड़ी और रवायत दे मुताबिक रवायती ट्रेडिशनल जड़ी उन्हां दे नाल एग्जाम्पल सैट होई सी, ओ उवें ही नाल चलदी आंदी कि किते ना किते आके चोक कर जांदे ने। और एक ऐसी टीम कि जड़ी सैमीफाइनल च भी पहुंचदी है, फाइनल च भी पहुंचदी है, लेकिन उस दे बावजूद जड़ा है ओ सन अगर तुसी 92-98 तो गल करो तो उत्थों ही हारदी शुरू, जबकि इस तो पिछे इन्हां ने एक जड़ी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। वो भी जो इन्हां दे कैप्टन ने बड़ी बेहतरीन उन्हें परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिवें टीम नूं नाल लैके चलिया, उन्होंने हौसले बुलंद रखे ने। लेकिन उसके बावजूद तुसी वर्ल्ड कप T20 के पिछे गल कर लो, वर्ल्ड कप की गल कर लो, किन्ने ऐसे इवेंट आए ने जेडे इंटरनेशनल इवेंट दे विच इन्हां ने इन्ने कोई प्रैशराइज हो जाते हैं कि इन्हां नूं पता ही नहीं लगता कि असीं ओही प्लेयर हैं कि जेडे इन्हां ही पिचां ते इन्हां ही प्लेयरां दे सामने पहले खेल चुके हैं और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके हैं। जबकि मैच बड़ा इंपोर्टेंट सी, बड़ा अहम मैच सी और ये वेख्या जा रहा सी कि साउथ अफ्रीका टीम जड़ी बड़ा टफ टाइम दे सकती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपनी वही मिसाल जड़ी बिल्कुल ठीक जो अपने नाल उन्होंने जुड़ी सी, उन्होंने सही सच साबित की। तो इत्थे अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग की गल की जाए तो न्यूजीलैंड की बैटिंग दे फिन एलन ने जिस तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, उन्हें ना सिर्फ साउथ अफ्रीका की टीम नूं दस्सिया बल्कि आने वाले तमाम प्लेयरां नूं दस्सिया, खासतौर साडे पाकिस्तानी उन्हां प्लेयरां नूं दस्सिया है कि जेडे सिर्फ ना दी मॉडर्न क्रिकेट खेडदे ने और उन्होंने प्रीमियम फास्ट बॉलरां नूं भी दस्सिया है कि जनाब परफॉर्मेंस जेडी सारे चंगा खेडदे पए ने, वो तो तुसीं क्रेडिट दवो ना उन्हां नूं। नाल वाला कोई नहीं चलदा, लेकिन बिल्कुल साहबजादा फरहान दा मैं जदों भी तुहाडे नाल गल करना साहबजादा फरहान दी अगर तुसी गल कर दित्ती ते साहबजादा फरहान दी तुसी इन्हां दी थोड़ी जिहा स्टैट्स इहदे चुक के वेखो, इहदे पिछे हिस्ट्री चुक के वेखो कि वो भी बंदा पिछे नाकाम हुंदा रहा। 2018 च 2020 जिम्बाब्वे दे खिलाफ, आस्ट्रेलिया दे खिलाफ उन्हें मौका मिलता रहा, अफगानिस्तान दे खिलाफ उन्हें मौका मिले, लेकिन वो कोई वड्डी परफॉर्मेंस नहीं कर सकिया। हुण इत्थे समझण वाली लॉजिक दी गल की है, लॉजिक दी गल है कि जनाब उन्हें जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, उन्हें नेशनल T20 कप दे विच परफॉर्म किया है, उन्हें उस जगह ते जाके क्रिकेट खेली कि जिथे उन्हें अपनी तोहीन नहीं समझी कि मैं प्लेयर बड़ा या निक्का। मैं आस्ट्रेलिया के खिलाफ दौरा कर चुकिया, मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, मैं बांग्लादेश के खिलाफ, मैं वड्डे वड्डे टीमां के खिलाफ जी मैं खेड चुकिया। जबकि हुण मैं क्योंकि जद साडे कुछ जेडे इत्थे साडे क्रिकेटर हैं ना जिन्हां नूं थोड़े जे वड्डे टैग लग गए ने, वो हुण डोमेस्टिक क्रिकेट खेडना अपनी तोहीन समझदे ने। वो ये नहीं सोचते कि असीं अगर 1 साल 2 साल पहले टीम दे विच खराब परफॉर्मेंस की वजह तो बाहर कढे गए, साडा स्ट्राइक रेट सही नहीं सी, तो हुण असीं 2 साल बाद उस तो थल्ले स्ट्राइक रेट करके तो असीं परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लर्न कीता और लर्न करन तो बाद फिर जो उन्हें क्रिकेट खेडी है वो मिल गया। लेकिन मैं तमाम लोगों नूं जिहड़ा न्यू टैलेंट है, न्यू कमर, उन्हां नूं यही कहना चाहांगा और अपने प्लेयरां नूं कहना चाहांगा कि फिन एलन ने जिहड़ी क्रिकेट खेडी उन्हें दसती जिवें दुनिया तरक्की करदी पई है, में क्रिकेट भी जी मॉडर्न होंदी जा रही है और 33 गेंदा ते सेंचुरी भी बन सकती है। जबकि साडे प्लेयरां तरह यह नहीं कि तुसी 25 बालां ते 23 करो या 23 बालां ते 26 स्कोर करो ते बाद च तुसी कहो कि हो किवें गया। जबकि उन्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और उन्होंने 12वें 13वें ओवर दे विच जिहड़ा रिकॉर्ड है ये अपना टारगेट जिहड़ा वो उन्हां अचीव कर लिया और उन्होंने बड़ी आसानी दे नाल जिहड़ा ये मैच जित लिया। हुण इस तो बाद अगर देखा जाए कि साउथ अफ्रीका की टीम के जिहड़े कैप्टन एडन मार्करम है, उन्होंने कहा है कि जिहड़ी हार है साडे मुंह ते जोरदार थप्पड़ है और इस जोरदार थप्पड़ नूं सानू सीखण दा मौका मिलेगा। और नाल ही नाल उन्होंने ये भी गल कीती है कि जनाब इस हार तो बाद साडे प्लेयर ते हुण बिल्कुल जिहड़ा वो मतलब कि डिप्रैशन च चले गए ने, वो ते बिल्कुल हिम्मत ही छड्ड गए ने। मैं अपने प्लेयरां नूं यही कहांगा, हार जित जिहड़ा जिंदगी दा हिस्सा हुंदी है, तुसीं हुण दोबारा ताज़ा दम होवो ते अगला जिहड़े भी इवेंट होण उहदे विच आके
ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਟਰਸ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 190 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੈਟਰਸ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਡੀ ਕੁੱਕ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਡੀ ਕੁੱਕ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ODI ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੁਣ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਬੀਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਦਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਲੀਮ ਡਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਾਇਰ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੌਜਿਕ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਫਲਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਲੀਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਤਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਥੋੜੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਅਸਦ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਐਸੇ ਗਾਇਬ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੇਲਿਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਔਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ T20 ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਨਡੇ ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 24 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਟੀਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਗਨੀ ਦਾ ਨਾਚ ਨਚਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੇ ਸ਼ਦਾਬ ਰੰਗੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਸ਼ਦਾਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਦਾਬ ਟੀਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਕੋਚ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਦਾਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਹਫੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸੋ ਤਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕਲੈਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਬ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵੀ T20 ਦਾ ਵੀ ਵਨਡੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਪਤਾਨ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅਨਕਰੀਬ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੋਲਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ 2 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਕੋਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ T20 ਕੱਪ ਹਰਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 48 ਸਕੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਔਰ ਅਗਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵੈਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਨੇ ਚੜਾ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਉੱਤੇ, ਚਲੋ T20 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਨਡੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਏਡੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਵਨਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ T20 ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦਾਬ ਰੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਵੀ ਖੇਡ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ।